السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ منظر اب تمام ساتھیوں کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں اپنے ہی یوٹیوب چینل ایم ایس آن لائن کلاسز پر۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے ہم لوگ جو ہے درخشاں اردو کلاس 10 کا جو ہے چیپٹر 9 کو پڑھ چکے تھے، تو آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں چیپٹر 10 کو، جن کا صنف رہے گا مضمون، یعنی آپ کا 5واں مضمون ہے۔ اس سے پہلے ہم جو ہے 4 مضمون کو پڑھ چکے ہیں، جن کا نام ہے اردو ڈرامہ۔ جن کا نام کیا ہے؟ دیکھیے، اردو ڈرامہ نگاری اور آگا حشر، ہے نا؟ یعنی آگا حشر جو ہے نا، اردو ڈرامہ نگاری کو جو ہے لکھا ہے نا؟ اردو ڈرامہ نگاری اور آگا حشر، اس کو کون لکھا ہے؟ تو بولیے گا پروفیسر لطف الرحمان صاحب، ہے نا؟ یہ آپ کا جو 5واں مضمون ہے، تو اس کا نام کیا ہے؟ 5واں مضمون جو آپ کا ہے تو اردو ڈرامہ نگاری اور آگا حشر، یعنی کیا بولا ہے؟ پروفیسر لطف الرحمان جو اس کا مصنف ہے اس ڈرامہ نگاری کا، ہے نا؟ چلیے، آپ کا سبق جو آپ کا ہے 10واں ہے۔ کتنا ہے آپ کا چیپٹر؟ 10 ہے نا؟ چلیے، سب سے پہلے ہم جانیں گے یہ جو آپ کا مصنف کے بارے میں ہم لوگ چرچا کریں گے، ان کے بعد پھر ہم جانیں گے آگا حشر کے بارے میں، یہ کون ہے نا؟ چلیے، سب سے پہلے اس کو ہم جانیں گے پروفیسر لطف الرحمان صاحب کے بارے میں، ہے نا؟ چلیے، آئیے، آپ کا جو پہلا آپ کا اسٹار ہے، کہہ رہا ہے کہ لطف الرحمان، ہے نا؟ لطف الرحمان کا اصل اور ادبی دونوں لطف الرحمان ہی ہے۔ اگر آپ کو پوچھے کہ لطف الرحمان کا جو ہے اصل نام کیا ہے، تو آپ کو لطف الرحمان ہی بتانا ہے، یا پھر آپ کو بولیں گے لطف الرحمان کا جو ہے ادبی نام کیا ہے؟ ادبی نام کیا ہے؟ تو آپ کو بتانا ہے لطف الرحمان، یعنی دونوں نام، اصل نام بھی اس کا لطف الرحمان ہے اور ادبی نام بھی، یعنی دونوں نام جو ہے لطف الرحمان کے ہی نام سے وہ فیمس ہوئے ہیں، اور جس کا ادبی بھی نام ہے وہ بھی نام اس کا وہی ہے نا؟ یعنی لطف الرحمان کا جو ہے اصل نام اور ادبی نام، یعنی دونوں اصل اور ادبی جو ہے کیا استعمال کیا ہے؟ لطف الرحمان ہی استعمال کیا ہے، یعنی لطف الرحمان ہی ہے نا؟ چلیے آگے دیکھتے ہیں آپ کا، ہے نا؟ چلیے، آپ کا اگلا اسٹار کہہ رہا ہے کہ ان کی پیدائش کب ہوئی ہے نا؟ ان کی پیدائش جو ہے چھپرا ضلع کے بنیار پور قصبہ میں جو ہے 1941 عیسوی میں ہوئی۔ کب ہوئی؟ ان کی پیدائش جو ہے چھپرا ضلع کے بنیار پور، ہے نا؟ بنیار پور قصبہ میں 1941 میں ہوئی، ہے نا؟ اگر آپ کو پوچھے کہ لطف الرحمان کی جو ہے پیدائش کب ہوئی تھی، تو آپ کو بتانا ہے ان کی پیدائش جو ہے چھپرا ضلع کے بنیار پور قصبہ، بنیار پور قصبہ ایک گاؤں ہے نا؟ وہاں پہ جو ان کی 1941 میں جو ان کی پیدائش ہوئی۔ کس کی؟ تو آپ کو بتانا ہے پروفیسر لطف الرحمان صاحب کی پیدائش 1941 میں ہوئی، ہے نا؟ چلیے، اگر آپ کو پوچھے کہاں ہوئی تھی، تو بولیے گا چھپرا ضلع کے کس گاؤں میں ہوئی تھی، کس قصبہ میں ہوئی تھی، تو بولنا ہے بنیار پور قصبہ، بنیار پور میں 1941 میں ہوئی تھی، ہے نا؟ چلیے آگے دیکھتے ہیں، آپ کا اگلا اسٹار کہہ رہا ہے کہ ان کے والد کا نام، دیکھیے، ان کے والد کا نام مولوی عبد الغفور مرحوم تھا، ہے نا؟ اگر آپ کو پوچھے کہ ہے نا لطف الرحمان کے جو ہے والد کا نام کیا ہے، یعنی ابو، یعنی فادرس کا نام کیا ہے، تو آپ کو بتانا ہے مولوی عبد الغفور، مولوی عبد الغفور مرحوم تھا، ہے نا؟ چلیے آگے دیکھتے ہیں، آپ کا اگلا اسٹار کہہ رہا ہے کہ ان کی والدہ، ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ان کی والدہ یعنی امی کی نام کیا ہے؟ اگر آپ کو پوچھے تو آپ کو بتانا ہے بی بی آمنہ خاتون تھا۔ کیا تھا؟ بی بی آمنہ خاتون تھا۔ ابو کا نام عبد الغفور مرحوم تھا اور امی کی نام کیا ہے؟ بی بی آمنہ خاتون ہے نا؟ چلیے آگے دیکھتے ہیں، آپ کا اگلا اسٹار کہہ رہا ہے کہ ان کا جو ہے آبائی وطن، یعنی اس کا جو ابو کا گھر کہاں تھا، باپ جو ہے پردادا کا گھر کہاں تھا، یہ بولا ہے ان کا آبائی وطن، یعنی ابو کا گھر کہاں تھا اس کا، ہے نا؟ ان کا آبائی وطن جو ہے موضع ریونڈھا، موضع ریونڈھا ضلع دربھنگہ تھا۔
اگر آپ کو پوچھے کہ لطف الرحمان کا جو ہے آبائی وطن کہاں ہے تو آپ کو بتانا ہے کیا موضوع کیا بتانا ہے آپ کو ان کا آبائی وطن جو ہے موضوع ریونڈا کیا ریونڈا یہ اس کا جو ہے ریونڈا ضلع جو ہے جو دربھنگا میں تھا ہے نا ان کا آبائی وطن کہاں تھا دربھنگا جن کا نام ہے ریونڈا ضلع دربھنگا میں تھا اب یہ کہاں ہے اس کا دیکھیے ان کی پیدائش کہاں ہے وہ ہے چھپرا ضلع کے جو ہے بنیارپور قصبہ میں ہوا 1941 میں ہوا ہے نا ان کا ابا کا جو دکان تھا اس کا گھر تھا ابو کا گھر تھا تو کہاں بولیے گا موضوع ریونڈا ضلع دربھنگا میں تھا نا چلیے آگے دیکھتے ہیں ان کی پیدائش جو ہے دیکھیے ان کی پیدائش ان کے نانیہال بنیارپور میں ہوئی دیکھیے بنیارپور میں ان کی پیدائش ہوئی ہے نا ان کا ابو گھر کہاں تھا تو بولیے گا ریونڈا ضلع دربھنگا میں تھا بس اس کا جو ہے نا بنیارپور جو ہے نا اس کا ننیہال ہے کیا ہے نانی کا جو گھر ہے اس کا بنیارپور میں ہی ہے تو کیا بولا ان کی پیدائش اگر آپ کو پوچھے کہ لطف الرحمان کی پیدائش جو ہے کہاں ہوئی تھی تو آپ کو بتانا ہے کہاں ان کے ننیہال کیا ان کے جو ہے نانیہال یعنی بنیارپور میں ہوئی تھی ان کا ننیہال جو ہے بنیارپور میں تھی ہے نا چلیے آگے دیکھتے ہیں آپ کا اگلا اسٹار کہہ رہا ہے کہ ان کی ابتدائی تعلیم یعنی شروعاتی تعلیم جو ان کا تھا ہے نا بنیارپور میں ہی ہوئی کیونکہ نانی کے ہاں اس کا پیدائش بھی ہوا تھا تو ان کا جو ہے نا شروعاتی تعلیم جو ان کی ابتدائی تعلیم جو ہے ننیہال محل کیا تھا جو بنیارپور میں ہے نا کیا بولا ہے ان کی ابتدائی تعلیم یعنی شروعاتی تعلیم کہاں ہے تو بولیے گا بنیارپور میں ہی ہوئی ہے نا چلیے آگے دیکھتے ہیں آپ کا اگلا اسٹار کیا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے اپنی تدریسی جب وہ پڑھائی کر لیتے پورے مکمل اس کے بعد بولا ہے انہوں نے اپنے جو ہے تدریسی خدمات کا آغاز یعنی پڑھانے کا کام ٹیچنگ کا کام ہے نا وہی کر رہا ہے انہوں نے اپنے تدریسی یعنی پڑھانے کا خدمات جو ہے خدمات کا آغاز کہاں سے کیا تھا تو آپ کو بتانا ہوگا بھاگلپور یونیورسٹی سے کیا کہاں سے کیا اگر آپ کو پوچھے کہ پروفیسر لطف الرحمان صاحب جو ہے اپنی تدریسی آغاز ہے نا تدریسی کیریئر کا آغاز جو ہے یعنی پڑھانے کا کام ٹیچنگ کام کہاں سے کیا تھا تو آپ کو بتانا ہے کہ آغاز جو کیا تھا بھاگلپور یونیورسٹی سے کیا تھا ہے نا یعنی پڑھانے کا کام جو ہے بھاگلپور یونیورسٹی سے کیا تھا ہے نا چلیے آگے دیکھتے ہیں وہ صدر شعبہ اردو یعنی اردو وبھاگ کے جو ہے ادھیکش ہونا کیا ادھیکش کو کیا اردو میں ہم لوگ کیا بولتے ہیں دیکھیے وہ صدر شعبہ اردو یعنی اردو وبھاگ کے ادھیکش ہے نا چلیے بھاگلپور یونیورسٹی کے جو ہے عہدے پر پہنچ کر جو ہے ملازمت سے سب کو دوش ہوئے کیا ہوئے ریٹائر ہوئے تو کیا بولے کہاں سے اس کا ریٹائر ہوا تھا یعنی کس یونیورسٹی کا جو ہے ادھیکش بنا ہوا تھا تو آپ کو بتانا ہے کہ وہ صدر شعبہ اردو جو ہے بھاگلپور یونیورسٹی کے کہاں کے بھاگلپور یونیورسٹی کے جو ہے عہدہ پر یعنی پوسٹ پر جو ہے پہنچ کر ملازمت سے جو ہے سب کو دوش ہوئے ریٹائر ہو گئے کس عہدے پر جا کر کے تو آپ کو بتانا ہے وہ صدر شعبہ اردو کے ہے نا پوسٹ پر کیا وہ صدر شعبہ اردو جو ہے یعنی اردو وبھاگ کا جو ادھیکش بن کر کے بھاگلپور یونیورسٹی کے عہدے پر جو ہے پہنچ کر ان کے ملازمت جو ہے وہ سب کو دوش ہوا ہے نا آگے دیکھتے ہیں آپ کا اگلا سر کہہ رہا ہے کہ ان کو جو ہے سیاست سے بھی کیا خالص دلچسپی تھی سیاست کیا ہوتا ہے راجنیتک کے بارے میں نا راجنیتک جو ہوتا ہے یعنی پولیٹکس سے بولتے ہیں انگلش میں کیا پولیٹکس سے بولتے ہیں یا آپ کا ہے اردو میں ہوتا ہے سیاست اور ہندی میں کہتے ہیں راجنیتک تو کیا بولا ہے یعنی پروفیسر لطف الرحمان کو جو ہے نا سیاست سے بھی ہے نا خالص یعنی خاص طور سے جو ہے دلچسپی تھی لگاؤ تھی محبت تھی ہے نا چلیے آگے دیکھتے ہیں آپ کا اگلا اسٹار کہہ رہا ہے کہ وہ بھاگلپور کیا وہ بھاگلپور جو ہے اسمبلی حلقہ سے کیا اسمبلی حلقہ سے جو ہے ایک بار قانون ساز کیا قانون ساز اسمبلی کے قانون ساز اسمبلی کیا ہوتا ہے یعنی ایم ایل اے بولتے ہیں انگلش میں فل فارم ہے شارٹ میں ہوتے ہیں ایم ایل اے ہے نا اور جسے ہم لوگ ہندی میں کہتے ہیں ودھائک کیا کہتے ہیں ودھائک کہتے ہیں اور ہم لوگ جو ہے اردو میں کیا کہتے ہیں قانون ساز اسمبلی ہے نا یعنی ہے نا ودھائک کو بولتے ہیں قانون ساز اسمبلی ہے نا یعنی ایم ایل اے جو ہوتا ہے اسمبلی کے لیے منتخب بھی ہوئے ہے نا اگر آپ کو پوچھے یعنی کس حلقہ میں یعنی کہاں پر وہ آپ کو بولے کیا وہ بھاگلپور اسمبلی حلقہ سے ہے نا وہ بھاگلپور اسمبلی حلقہ سے جو ہے ایک بار جو ہے قانون ساز اسمبلی یعنی ایم ایل اے یعنی ودھائک کے لیے بھی منتخب ہوئے ہے نا یعنی چنے گئے ہے نا آگے دیکھتے ہیں
चलिए आगे देखते हैं। यानी अगर आपको पूछे कि प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब जो आपका है, यानी किस हल्के से, यानी कहां पर जो है, किस हल्के से एक बार जो है एमएलए रहे थे, विधायक रहे थे, तो आपको बताना होगा वह भागलपुर असेंबली हल्के से एक बार जो है कानून साज असेंबली के लिए मुंतखब भी हुए, यानी चुने गए। आगे देखते हैं, आपका अगला स्टार कह रहा है कि वह राष्ट्रीय जनता दल, ये क्या होता है, राजद को बोलते हैं, यानी आरजेडी जो आपका जो पार्टी है ना, आरजेडी जो आपका पार्टी है उसे हम लोग हिंदी उर्दू में क्या कहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल, यानी राजद होता है हिंदी में क्या, राजद पार्टी, या फिर बोलेंगे आरजेडी है ना, आरजेडी जिसे हम लोग बोलते हैं उसे हम लोग उर्दू में क्या कह रहे हैं, वह राष्ट्रीय जनता दल सरकार में क्या, सरकार में है ना, सरकार में काबीना क्या, काबीना दर्जा के, किसका, काबीना दर्जा के जो है वजीर भी हुए, क्या, काबीना दर्जा के जो है वजीर भी रहे। अगर आपको पूछे कि वह राजद यानी आरजेडी में, यानी वह राष्ट्रीय जनता दल सरकार में है ना किस दर्जे पे वजीर रहे थे, तो बोले काबीना दर्जा के, क्या क्या, काबीना दर्जा के जो है वजीर रहे थे, है ना। आगे देखते हैं, आपका अगला कह रहा है कि उनकी शायरी के 3 मजमुए जो है शाये हो चुके हैं। इसका लुत्फुर रहमान साहब का जो है 3 शेरी मजमुआ, अगर आपको पूछे कि लुत्फुर रहमान के जो है कितने शेरी मजमुआ शाये हो चुके थे, तो आपको बताना है 3 शेरी मजमुआ शाये हो चुके थे। आज देखते हैं कौन कौन सा है। चलिए, ये आपका सबसे जो आपका पहला जो आपका है शेरी मजमुआ क्या है, इसका क्या, ताजगी बरगे नवा, क्या, ताजगी बरगे नवा, यानी मजमुआ गजल, क्या, यानी मजमुआ गजल है आपका, है ना। ताजगी बरगे नवा क्या है, ये मजमुआ गजल है ना। चलिए, ये आपका दूसरा जो इसका मजमुआ है लुत्फुर रहमान साहब का, बोसाए नम, क्या, बोसाए नम, या फिर ये क्या है आपका मजमुआ गजल, ये भी है ना, बोसाए नम, है ना। ये आपका दूसरा गजल हुआ, ये मजमुआ हुआ। ये आपका तीसरा मजमुआ है सनम आशना, ये काफी मरतबा जो आपको पूछ चुके हैं एग्जाम में, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है ना। चलिए, सनम आशना ये आपका है मजमुआ नज़म, क्या है आपका मजमुआ नज़म है। अगर आपको पूछे कि प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब के जो है कितने शेरी मजमुआ शाये हो चुके थे, प्रकाशित या फिर पब्लिश हो चुके थे, तो आपको बताना होगा 3, क्या, ताजगी बरगे नवा, है ना, पहला जो आपका है ताजगी बरगे नवा जो आपका है मजमुआ गजल, और उसके बाद क्या है उसका बोसे नम, क्या, बोसे नम है जो आपका मजमुआ गजल, ये भी आपका दूसरा हुआ। या आपको पूछे कि तीसरा उसका जो मजमुआ कौन सा शेरी मजमुआ शाये हुआ है, तो आपको बताना होगा सनम आशना, क्या, सनम आशना मजमुआ नज़म, ये भी आपका है। ये आपका तीसरा जो है, ये जो 3 थे इसका शेरी मजमुआ जो लुत्फुर रहमान साहब जो है लिखे है ना। चलिए आगे देखते हैं, आपका अगला स्टार कह रहा है कि उनकी तनकीदी किताबें, आइए देखते हैं इनकी तनकीदी किताबें क्या क्या है। देखिए, तनकीदी किताबें जो इनका है क्या, जदीदियत की जमालियात, क्या, जदीदियत की जमालियात इनकी तनकीदी किताब है। उनके बाद क्या है आपका नकद निगाह, क्या, नकद निगाह। उसके बाद है नस्र की शहरियात, देखिए नस्र की शहरियात है ना, नस्र की शहरियात। उसके बाद है आपका रासख अजीम आबाद, क्या, रासख अजीम आबादी। उसके बाद है ताबीर व तनकीद और शहर वफा, क्या, ताबीर व तनकीद और शहर वफा वगैरह खास तौर से क्या है काबिल जिक्र है, यानी बहुत ही मशहूर रहा है, फेमस रहा है ना। क्या, ये जो तनकीदी है, तनकीदी किताब जो लिखे हैं ये काफी क्या रहे हैं, काबिल जिक्र रहा है ना, मशहूर फेमस रहा है ना। अगर आपको पूछे कि है ना प्रोफेसर लुत्फुर रहमान साहब की जो है तनकीदी किताबें का नाम बताइए, तो आपको कुछ आपको बताना है ना, आपको याद कर लेना है इतना। हाँ, यह आपका है जदीदियत की जमालियात, नकद निगाह है, नस्र की शहरियात है, रासख अजीम आबादी है, ताबीर तनकीद और शहर वफा है वगैरह खास तौर से जो है काबिल जिक्र, यानी और भी है बट ये क्या है आपका खास है, क्या है खास है जो काफी काबिल जिक्र रहा है ना। देखिए अभी तक जो आपका पूछा है ये नकद निगाह आपको जो पूछ लिया है बार बार से, है ना, रासख अजीम आबादी को भी पूछा है, ये आपका जो ताबीर तनकीद और शहर वफा भी पूछ लिया है। यानी आपको सब तो आपको याद कर लेना, क्योंकि ये खास तौर से जो काबिल जिक्र है, यानी आपको सब तो आपका इंपॉर्टेंट है, इन सबको आपको याद कर लेना है। इससे और भी है वगैरह भी है ना, और भी काफी सारा है, बट ये खास तौर से इसको जो है काबिल जिक्र था, इसलिए इसको मैं आपको दिखा दिया हूँ, है ना, पढ़ा भी दिया हूँ, तो आपको इसको याद कर लीजिए अच्छे से, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या बोला है उनकी ड्रामा। देखिए उनकी ड्रामों में जो है अमीर हौस, देखिए उनकी ड्रामों में जो है अमीर हौस है ना, या आपका शहीद नाज है ना, मार आस्तीन, देखिए मार आस्तीन,
उसके बाद है सद हूँ, है ना, सद हूँ। उसके बाद है ख्वाब हस्ती, खूबसूरत बला, है ना, यहूदी की लड़की, रुस्तमो सोहराब, ये आपका है सिल्वर किंग। ये सब क्या इनका ड्रामों का जो है नाम है ना। ड्रामो जो है ये आगा हश्र जो है ड्रामो को जो लिखा है वो कह रहा है ना, ये इनका ड्रामा है। आइए याद कर लेते हैं ड्रामा को भी, है ना। उनके ड्रामाओं को में क्या है, अमीर हाउस है ना, शहीद नाज है ना, इनका ड्रामा है किसका, आगा हश्र का ड्रामा है ना। शहीद नाज, मार आस्तीन, सदहो, है ना, ख्वाब हस्ती, है ना, खूबसूरत वाला, यहूदी की लड़की, है ना, रुस्तमो सोहराब और आपका सिल्वर किंग। देखिए आपका जो काफी फेमस रहा है, मशहूर रहा है, तो आपका रुस्तम सोहराब और सिल्वर किंग ये काफी बार जो है आपको पूछ चुका है बार बार। ये आपका जो है वीवीआई इंपोर्टेंट आपका है, रुस्तम सोहराब और सिल्वर किंग, ये दोनों बहुत ही काफी आपका इंपोर्टेंट है। ये दोनों आपको भूलना नहीं हर हाल में। या फिर यहूदी की लड़की तो नहीं पूछा है, बट अभी तक जो पूछा है, हम जो देखे हैं गाइड में, है ना, पेपर में, तो रुस्तम सोहराब और सिल्वर किंग ये काफी पूछ चुका है। अगर आपको पूछे कि रुस्तम सोहराब और सिल्वर किंग जो है किनका ड्रामा है, तो आपको बताना होगा आगा हश्र किसका, आगा हश्र का ड्रामा है। या फिर आपको पूछे कि आगा हश्र का जो है सबसे मशहूर ड्रामा कौन सा है, तो आपको बताना होगा रुस्तम सोहराब और सिल्वर किंग, ये दो काफी मशहूर रहा है, तो आपको याद कर लेना है ना। चलिए, ये तो पूरा आपका ड्रामा काफी है, ये सब याद कर लेंगे अच्छी बात है, नहीं तो आपको दो ठो आपको याद रखना है हर हाल में, क्योंकि काफी बार जो है इसको पूछ चुका है ना। चलिए, ये थे आपका प्रोफेसर रहमान के बारे में जो हम तारीफ कर चुके हैं। आप जानते हैं आगा हश्र के बारे में कुछ जान लेते हैं ना। चलिए, देखिए आपका उर्दू ड्रामा निगारी यानी ड्रामा लिखने वाला कौन है, तो बोलिएगा आगा हश्र। क्या है, आगा हश्र को जो है, देखिए चलते हैं, ये जो आपका आगा हश्र आपका जो है ना, देखिए आगा हश्र जो है ये काफी बड़े जो है ड्रामा निगार रहे हैं अपने, है ना। अभी अगर देखा जाए सबसे, है ना, सबसे खतरनाक, है ना, सबसे आला जो है आगा ड्रामा निगारी अगर कोई है, तो आगा हश्र आपका है ना। देखिए आगा हश्र को जो है उर्दू ड्रामा निगारी का जो है ना शेक्सपियर कहा गया। क्या कहा गया है, शेक्सपियर कहा गया है ना। उर्दू ड्रामा निगारी का जो है, ना, उर्दू ड्रामा निगारी का क्या कहा गया है, शेक्सपियर कहा गया है ना, शेक्स, है ना, पियर। अगर आपको पूछे उर्दू ड्रामा निगारी का जो है शेक्सपियर का सबसे आला मकाम, सबसे खतरनाक आदमी, है ना, कौन है, तो बोलिएगा आगा हश्र है। कौन है, आगा हश्र है। देखिए आगा हश्र जो है उर्दू ड्रामा निगारी का यानी उर्दू ड्रामा लिखने का काम जो है, ये क्या है ना, उर्दू ड्रामा निगारी के अंदर जो है आगा हश्र को क्या बोला है, शेक्सपियर का क्या कहा है, शेक्सपियर कहा गया है आगा हश्र को। देखिए उर्दू ड्रामा निगारी का जो है शेक्सपियर का किसको कहा गया है, तो आपको बताना होगा आगा हश्र को जो है उर्दू ड्रामा निगारी का जो है शेक्सपियर कहा गया है ना। ये देखिए आगे देखते हैं, ये देखिए आपका आगा हश्र जो है ड्रामा लिखना कब से शुरू किया था, तो आगाज कब से किया था ड्रामा लिखने के लिए, तो ये आपका आगाज हुआ था क्या, आगाज से कब से किया था ड्रामा का, तो आप बोल लीजिएगा 1900 जो है एक में से आपका शुरू किया था। कब से होगा, 1900 जो है आपका एक से जो है इन्होंने, है ना, ड्रामा लिखना शुरू किया था। कौन कौन, आगा हश्र जो है ना, 1901 से जो है उर्दू ड्रामा लिखना शुरू किया था, है ना। अगर आपको पूछे, अगर आपको पूछे कि आगा हश्र का जो है, आगा हश्र का जो है सबसे मशहूर ड्रामा कौन सा है ना, आइए मशहूर ड्रामा निगार, चलिए कौन सा बोलिए, आगा हश्र का जो है सबसे मशहूर ड्रामा कौन सा है, अभी हम बता चुके आपको कौन सा है, रुस्तमो सोहराब। ये बार बार पूछा आपको ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ रुस्तमो सोहराब। क्या, चलिए इसको याद कर लीजिएगा आप पक्का, रुस्तमो, है ना, रुस्तमो सोहराब। और कौन सा है आपका, सिल्वर किंग। ये दो जो है ना आपका काफी मकबूल मारूफ है ना, सिल्वर किंग। चलिए ये रहा आपका सिल्वर किंग, है ना। देखिए ये जो आपका है आगा हश्र, जो आपका है आगा हश्र, है ना, उर्दू ड्रामा निगारी का शेक्सपियर रहा है, सबसे आला मकाम में रहा है ये, है ना। अगर देखा जाए उर्दू ड्रामा में, तो इसका नाम सबसे पहले आता है किसका, आगा हश्र का, है ना। अगर आपको पूछे कि आगा हश्र जो है
उर्दू ड्रामा निगारी का जो है आगाज कब से क्या था, शुरुआत कब से क्या था, तो आपको बताना होगा 1901 में। क्या 1901 से जो है उर्दू ड्रामा निगारी जो है लिखना शुरू किया था कौन, आगा हशर, जिसको उर्दू ड्रामा निगारी का जो है शेक्सपियर कहा गया है। अगर आपको पूछे कि है ना ये आगा हशर का जो है मशहूर ड्रामा निगार कौन सा है, मशहूर सबसे फेमस कौन सा है, तो आपको बताना होगा रुस्तम और सोहराब और सिल्वर किंग। ये दो जो ड्रामा है काफी मशहूर है, मारूफ है, क्योंकि ये काफी बार पूछ चुका है, तो आपको ये भूलना नहीं है। अगर आपको ना ये जो मैं 3 टॉपिक जो स्टार दिया हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी आपको याद भी कर लेना है ना। चलिए ये थे आपका आगा हश्र के बारे में, हम लोग एक एक पॉइंट को जान चुके हैं, एक एक लाइन को जान चुके हैं। आप लोग अच्छे से जो है वीडियोस को जो है अच्छी क्वालिटी में आराम से जो है रोक रखिए, है ना, इसको देखिए और समझिए पूरा, एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है, नोट कर लेना है क्या है ना। चलिए फिर वीडियोस को हम खत्म करते हैं। अगर वीडियोस पर जो है आप लोग पहली बार आए हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर जो है बेल वाले आइकन को जो है प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस जो है ना आप तक सबसे पहले पहुंच सके, है ना। चलिए इससे पहले हम जो है उर्दू कवायद का जो है आपका 5 सबक पढ़ा चुके, हिंदी भी मतलब 5 हो गया है, और अभी आपका कहकशां उर्दू क्लास 12 का भी जो है 9 हो गया है आपका, है ना। चलिए अब मैं शुरू करूंगा आपका हिंदी व्याकरण, ये भी काफी डिमांड बच्चों लोग का है ना, कि सर आपका जो है ना हिंदी व्याकरण भी आप पढ़ाइए। तो अभी तक मैं क्लास शुरू भी नहीं किया हूँ, बट शुरू बहुत ही जल्द मैं कर दूंगा हिंदी व्याकरण का, है ना। चलिए चलिए वीडियो को हम खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।